Hi, good morning, my dear students. In this class, we have to discuss about the another type of the investment, that is financial asset. In last class, we have to discuss about the one type of the investment, that is a real estate. So financial asset is another type of the investment. So financial assets means what? What are the financial assets, and how to invest our investment in a financial asset. So before going to the financial asset, we should know the meaning of what is the assets. So assets are the tangible in nature. It may be land, it may be building, or it may be plant, or it may be machineries. So we have to purchase the asset for investing our investment or investing our capital for our commercial purpose, or for use for our commercial purpose. But what is a financial asset? Financial assets are the intangible assets. Financial assets are what? These are the intangible in nature, but are the liquid asset. So financial assets are the intangible asset, but are the liquid assets, and but these are the marketable assets. Liquid assets means once we have to convert these assets into cash immediately whenever we require the finance, whose values are derived from the contractual claims. Contractual claims is agreement of the claim between a investor and investor and the party who may investor and the party who may get the finance from the investors. So always these are collateral by the any security or any instrument. This is called as a financial asset. So and also we have to call as a financial assets or the liquid assets and a marketable assets and short term financial assets to provide the financial help for the needy ಪರ್ಸನ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ, ಹಣವಾಗಿ, ನಗದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ assets. And what are the types of the financial assets? What are the types of the financial assets? We have to know one by one. That is, first one, cash and the cash equivalent. Cash and the cash equivalent. Cash and the cash equivalent. ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ. So what is the cash and cash equivalents? As the name suggests, we have to invest our amount in a short term in a cash and the cash equivalent. There are the most liquid current assets. So these are the most liquid current assets. So we have to say all financial assets are the liquid assets, as like cash and the cash equivalent assets are also the liquid current asset. We have to show the cash and cash equivalents amount in the current assets or on the balance sheet. And cash equivalents are the short term commitments. Cash equivalents or the short term commitments or they have a high credit rating and are extremely liquid. So these are the extremely liquid assets, and
the credit rating of these assets or the credit rating of these securities is very high in the market. Why? The cash and the cash equivalents investment we have to made in the commercial papers and short term government bonds and etc. So these are a very safety and secure way to investing our capital. For that, the credit rating of these instruments or these securities are high as compared to other financial assets. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ. So what is fixed deposit? As like a fixed account we have to open in the bank. This is also fixed deposit. We have to deposit our total capital or huge amount of capital in the nature of a fixed for a certain period of or certain longer period for enjoying the maximum interest for our investment. What is the mean of the investor to invest our capital in the form of a fixed deposit? Is the safety of the investment and the maximum return for our investment. So here the investors may invest their huge amount, bundle of amount, more amount in the form of a fixed deposit, and for depositing that amount for a certain fixed period, certain longer fixed period, he may want a safety for his investment, and also for investing our amount in the nature of a fixed, the interest rate for our investment is very high as compared to other savings account. So this is also one type of a financial asset. In a fixed deposit we cannot purchase any building, any furniture, but we have to deposit our capital in the form of a ಫಿಕ್ಸ್. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. 5 lakh ಇರ್ಬೋದು, 10 lakh ಇರ್ಬೋದು, 16 lakh ಇರ್ಬೋದು, 15 lakh ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್, 5 years 10 years ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್. ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಬರೋತಕ್ಕ 5 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತಕ್ಕನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ? ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ in the payment of a return and the payment of a capital. Why? The equity shares, when we want to purchase the equity shares of a company, that time we have get the obligation of the ownership of a company. So we have to get the share in the profit of a company. So for getting that profit we have to first make the profit into the preferential shareholders. After that we have to get the profit in the form of a return to the equity shareholders. So when we have to invest our capital in the form of a equity shares, for that we have to take a risk.
because when the company is in the position of a profit, it may provide a huge amount of return. But in case if a company is suffering a loss in a end of the period, it may provide a very little amount of return for us. So for when we want to invest our capital in the form of equity shares, we have to take the risk. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಲಾಭದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಲಾಭದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭಾಂಶ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶೇರುಗಳ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ in the payment of a dividend and a repayment of capital. Preferential shares are the shareholders. These have the preferential rights in the payment of a dividend and a repayment of a capital. Before paying to the equity shareholders, the preference shareholders have get the return for their shares in a fixed form. This is also a one type of a investment in a ಕಂಪನಿ. ಆದ್ಯತೆ ಷೇರುಗಳಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಹಂಚಿಕೆ ಒಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ವಾಟ್? ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ backed by any collateral security. Debenture is a type of a debt instrument. Debenture is a type of a debt instrument that is not backed by any collateral security. So it is one of the debt instrument. It cannot have the any collateral security for their amount and usually has a term greater than 10 years. So we have to invest our amount in a longer period of a time. It may have a term or it may have a period greater than 10 years. Both corporation and a government frequently issue debenture to raise a capital or funds. When the company is required a huge capital, longer capital, when the government is required a longer capital, the government and companies or corporations may issue debenture to raise the capital or funds for a longer period of a time. So it for debenture it may get the interest or a specific interest or fixed interest for their investments. So there is no any collateral security for the investment. Only on the basis of the credit worthiness of a company or a credit rating of the company, it may invest the long term capital for commencing any commercial activities and any government activities. It may provide the long term financial support for that purpose.
ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಅವಧಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 years, 15 years, 20 years ತನಕ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳ ಅವಧಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಅವಧಿಯ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 9%, 10% ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಖಾತೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್? ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಈಸ್ ದ proceeds or payments which the company will receive from its customers. Account receivable is the proceeds or a payment which the company will receive from its customer who have purchased its goods and services on a credit. Account receivable is the proceeds or a payment which the company will receive from its customer who have purchased its goods and services on a credit. When the company is sell their product or when the company is sell their products or any securities in the form of a credit, that time the customer may make the payment. For that payment we have to call as a account receivables. We have treat account receivable as a current asset and we have to show the account receivable in the balance sheet. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ transactions or when we have to make the credit related purchasing activity, in that time the customers in the time or after the sometimes he may make a payment for a credit transaction. That credit amount we have to say as a account in say as a account receivables. That amount should be shown on the current assets of the balance sheet, current assets in the balance sheets. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ರಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಖಾತೆ ಕರಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ that is mutual funds. A mutual fund is a company that brings together money from many people and invest it in a stock, bonds and other assets. As name suggests, Parasparika Nidhi, mutual funds. Mutual funds, the company collect the huge amount of capital for a small savers. The company may collect the savings amount of a small savers and brings money from the small savers and merge that money or combine that money in a big amount and invest it in a stock, bonds and other assets for getting the profit or ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಪಾರಸ್ಪರಿಕ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸೋದು, ಬಹಳ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸೋದು. ಆ ಬಹಳ ಆಗಿರ್ತಂಥ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರಿವೇಟಿವ್ಸ್. Derivative is a contract between two parties which derives its value or price from an underlying asset. Derivatives is a contract between two parties which derives its value or price from an underlying
asset. Derivatives we have to call as a future, options, forward. So it is an derivative is one type of a financial asset. It the value of the asset is derived from the another value of the asset. For example, we have to purchase any securities, we have to imagine it that the asset value or the securities value may increase in a upcoming period only for thinking about another security related to them. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ or price from an underlying asset. So it is an agreement, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when the vehicles are more or when the vehicle production is more, that time the petrol rate will also increase. It is an example, small example. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಮಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಇನ್ಶೂರರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ taking the risk on behalf of the person or on behalf of the any general commodities. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬದಲು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಪರ್ಸನ್ make a payment in the form of an installment every month or every 6 months or every year up to the maturity period of a insurance policy. And after maturing the insurance policy, the insurance company may give back their amount with their capital appreciation or investment appreciation. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೋತಾನೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿ ಮೇ ಫೇಸ್ ದ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಅಪಾಯ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ small number of types of financial assets. Then next we move to the how to invest our investment in these types of the financial asset. First one, that is a savings account, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ. So what is savings account? As like a fixed deposit, savings account also one type of a investment. We have to open a savings account and invest we have to open a savings account and we have to invest our savings in a savings account. After some period we have to get the huge amount from the savings account and that investment should be kept in any investment avenue. So ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿನಾಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ 12 months ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ರಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಸೊ ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ CD, is a special savings account you can open at most banks and credit unions. But
Unlike a regular savings account, certificate of deposit require you to lock your funds away for a specific period of time until the maturity date. In return, you will get the higher interest rate. What is certificate of deposit? This same certificate of deposit we have to call as the common in CD. So it is also a one type of a saving account, but in a savings account we have to invest a capital and also we have to withdraw the amount. But in a certificate of deposit we have to invest our amount only. We cannot make withdrawal for our amount for a certain period of time which is specified in the account, that or which until the maturity date. For that agreement we have to get the more return or more higher interest rate as compared to other savings account. This is a certificate of deposit. ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಬರೀ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು, ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and we have to invest our capital in the form of a yearly, only for a yearly maturity period deposit. We have to call it as a money market deposit. So money market ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳದಾವು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳದಾವು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು. ಅವುಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by investors to a borrower. It is a loan from an investor to a borrower, such as a company or a government. Borrower uses the money to fund its operations. So this is a bond introduced by any investor to a borrower. Any investor to a borrower. A company may introduce the bonds for the investment or may call the bonds for the investment. In that bonds we have to invest our capital for a specified period in the form of a loan. We have to provide the investment in the form of a loan. So these bonds are introduced by the companies and a government also, and borrowers uses the money to fund its operation and the investor receive interest on in the investments. And investors for investing our amount in a bonds, he may get the interest for their investments. So maximum bonds are introduced by the government, and some companies also introduce the bonds for their long term requirement of funds in the form of bonds. Bonds ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, bonds is fixed income. So ಇವುಗಳನ್ನ fixed income as like a debentures, these are also fixed income generating instrument ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋನ್ ಈ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವು. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಂಥ ಲಾಭದೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Then we have to discuss that topic in a next class.
Thank you.